Screen is already visible to all of you. Just let me know, am I audible or not? Yes, sir, you are audible. Okay, fine. So let us continue. As we are studying the computer network subject, and in that we are studying the unit number 1, that is about the basics of computer networking. And in that computer networking, what we have studied in the last lecture, we have gone through the topology, the concept of topology. Before that, we have discussed the line configuration, and that we have discussed the point-to-point connection and multi-point connection. The concept of that we have discussed. After that, we have started the topology concept. That we have discussed the physical topology and logical topology. After that, we have classified the 5 different topologies. These are bus topology, star topology, ring topology, mesh topology, and tree topology. Among that 5 topologies, we have just discussed the one of the first topology, that is bus topology. We have discussed the concept of bus topology, and also we have gone through the advantages as well as the disadvantages of bus topology. The main advantage of bus topology is what? Less number of cables are required, and based on that, the cost of bus topology is going to be decreased compared to the say star topology and mesh topology. Okay. The main drawback of bus topology can be discussed. It cannot work efficiently in case of heavy network traffic. Okay, so we have discussed up to this. Now we are moving towards the second topology, and that is star topology. As you can see in the figure, okay, in this star topology, the number of nodes or number of computers that are connected, but all these number of nodes are connected. These are not directly connected to one another, but these nodes are connected to some central device that we can see in the PPT, and this central device is known as the central controller. It is known as the central controller, and as a central controller, the device which is available in this figure is known as HUB hub. Hub કહેવામાં આવે છે. દરેકે દરેક ડિવાઇસીસ જે છે એ ડાયરેક્ટલી બીજા ડિવાઇસની જોડે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ નથી, રાઈટ? What is the reason behind this? Let us discuss. Star topology does not allow direct traffic between devices. બે કે બે કરતા વધારે ડિવાઇસીસની વચમાં ડાયરેક્ટ ટ્રાફિક જે છે એલાવ કરતું નથી. Suppose in this figure, let us name the devices, say computer number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Suppose computer number 1 wants to transfer the data to computer number 3. So as we can see, from the computer number 1, we cannot directly send the data to computer number 3, but initially the data from the computer number 1 will be transferred to this central controller, that is hub, and from this hub the data will be propagated to computer number 3. So in this case, we can say that this central controller will work as an exchange machine. It will work as an exchange machine, or we can say exchanger. Okay, so the data from the sender will be received by this hub, and after that the same data will be propagated to particular destination which is available in the network. Okay,
If one device wants to send data to another, it sends the data to the controller. So पहले क्या send करसे controller में send करसे, which then transfer the data to the other connected device, which is nothing but the destination. Okay. Now see what happens in this type of topology. All the nodes, or we can say all the peripherals or computers, are centrally connected with this hub, or we can say central controller. If somehow this central controller fails, then the whole network will be crashed, or we can say the whole network will be down, because for each and every node transferring the data, that data needs to be initially transferred to this controller. If controller is not working, if controller fails, the rest of the devices which are the part of the network, they cannot communicate with one another. So we can say that the central controller is the main or important part of this network if we are using the star topology. Okay. Suppose let us take one example. Say we are having 10 different computers, and we want to connect all these 10 computers with the help of star topology. So one device, that is a hub, will be required. So there is a variety of hub available, say 8 port, 16 port, and 24 port. So what does it mean? 8 port, 16 port, and 24 port means if we are using say 8 port hub, so we can say that maximum we can connect 8 different nodes or 8 different computers to that particular hub. So we can have the network of 8 different computers. But if we want to connect 10 different computers, okay, with the help of star topology, so one solution is what? We can use the 16 port hub instead of 8 port hub. So we can go for this. And the second solution is what? If we are having two 8 port hubs, if we are having two 8 port hubs, then we can connect say 7 computers in one hub, rest or 3 computers in another hub, and we can connect these two hubs by linking the cable. Okay, so with the help of that, it is also possible. So 8 port, 16 port, 24 port, these hubs are available. The central controller fails, then the whole network goes down. But if suppose say one or two computer fails in network, which is designed by the star topology, so in that case, the device which has been failed individually, that will not be able to communicate with rest of the nodes, but the network doesn't fail. If because we are having the central hub and it is working fine, whatever the device which is available, it is not working. So that device will be not a part of network, or we can say that device cannot communicate with rest of the nodes, but the whole network will not fail. Okay, so this is the good part of the star topology. So if we discuss about the advantages of star topology, it is easy to configure and connect new devices in the star topology. How can we say that it is easy to let us take the example. Say we are having the 16 port hub, and initially we have connected say 10 computers. So rest 6 ports are free, and these 6 ports are easily available. Okay, so we can extend our network up to next 6 nodes. And what we have to do, we have to simply take one UTP cable, or we can say take one patch cord, okay, which is having the RJ45 connector. Simply place one one end to the hub and second end to the computer that we want to add in the existing network.
So it is very much easy to add new devices in case of star topology, as well as it is also easy to delete or remove the existing node from the star topology. Okay. The failure of a single device or cable doesn't bring down the entire network. થોડી વાર પહેલા જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે કે ભાઈ કોઈ સિંગલ કમ્પ્યુટર અથવા સિંગલ ડિવાઇસ ફેલ થાય અથવા તો એનો કેબલ ફેલ થાય, રાઈટ? તો આખું નેટવર્ક જે છે ડાઉન થતું નથી. નેક્સ્ટ થિંગ, ઇટ ઇઝ ઇઝી ટુ ફાઇન્ડ ફોલ્ટ્સ ઇન ધ નેટવર્ક. નેટવર્કની અંદર ફોલ્ટ ફાઇન્ડ કરવું ઇઝી. કઈ રીતે ઇઝી છે? સી, લેટ્સ ગો બેક ટુ ધ ફિગર. અહીંયા આપણે જોઈએ, હવે જો જે હબ અવેલેબલ છે, રાઈટ, તો આનું કન્ફિગ્યુરેશન કયા ટાઈપનું હશે? સિસ્ટમ એવી હશે કે જ્યારે પર્ટિક્યુલર હબ છે, અહીંયા હું એનું એક ફિગર ડ્રો કરું છું. એક ફિગર એને હું ડ્રો કરું છું. આની અંદર અત્યારે હું ટેમ્પરરી બતાવું છું. 1 2 3 4. બાકીના બીજા 4 પોર્ટ છે હું નીચે બતાવું છું. ડ્રોઈંગ મારું એટલું બધું સારું નથી, પણ આપણે સમજવાની ટ્રાય કરશું. ઓકે, તો ફોર એક્ઝામ્પલ કમ્પ્યુટર નંબર 1 છે એ આ પોર્ટની સાથે કનેક્ટેડ છે. કમ્પ્યુટર નંબર 2 છે એ સેકન્ડ પોર્ટની સાથે કનેક્ટેડ છે. 3 છે એ થર્ડ નંબરના પોર્ટની સાથે, અને 4th છે એ 4 નંબરના પોર્ટની સાથે કનેક્ટેડ છે, રાઈટ? તો હવે સિસ્ટમ એવી હશે કે જ્યારે પણ પર્ટિક્યુલર નોડ અને હબ આ બંને વચ્ચે જ્યારે કેબલથી આપણે ફિઝિકલ કનેક્શન કરીએ છીએ, રાઈટ, અને ફિઝિકલ કનેક્શન પ્રોપર હશે, તો આ જે પોર્ટ છે જે હબની અંદર આવેલું છે એ પોર્ટની લાઇટ અથવા જેને આપણે એલઈડી કહીશું, એ એલઈડી બ્લિંક થશે. જનરલી એનો ગ્રીન કલર હશે, રાઈટ? જો એલઈડી બ્લિંક થાય છે, આપણે એવું સમજશું કે બંને વચ્ચે ફિઝિકલ કનેક્શન તો સેટઅપ થઈ જ ગયું છે, રાઈટ? હવે દાખલા તરીકે ફોલ્ટ આઈડેન્ટિફિકેશન કેમ ઇઝી છે એનો આપણે આન્સર શોધીએ. દાખલા તરીકે કમ્પ્યુટર નંબર ડેટા સેન્ડ કરો છે 3 માં, તો કમ્પ્યુટર નંબર 1 જે છે એ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલર એટલે કે હબની જોડે કનેક્ટેડ છે. કમ્પ્યુટર નંબર 3 છે એ પણ હબની જોડે કનેક્ટેડ છે, રાઈટ? હવે કમ્પ્યુટર નંબર 1 માંથી જ્યારે ડેટા સેન્ડ થશે, રાઈટ, તો એ ડેટા હબમાં આવશે. તો હબની અહીંયા લાઇટ બ્લિંક થાય છે, મીન્સ વોટ કે ભાઈ હબ અને નોડ નંબર 1 નું કનેક્શન છે જ નહીં. સો યુઝિંગ ધીસ વે વી કેન ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ ધ ફોલ્ટ્સ. આવી રીતે કોઈ પણ નોડ પ્રોપરલી વર્ક નથી થતો અથવા ફિઝિકલી કનેક્ટેડ નથી અથવા તો એમાં કંઈક એરર આવે છે, તો આ વસ્તુ જે છે આપણે ઇઝીલી ફાઇન્ડ કરી શકીએ છીએ ઇન કેસ ઓફ સ્ટાર ટોપોલોજી. જેવી રીતે આપણે સ્ટાર ટોપોલોજીના એડવાન્ટેજીસ ડિસ્કસ કરીએ એવી રીતે જ આપણે એના ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ ડિસ્કસ કરીએ. As every computer is connected to the central hub, this topology requires more number of cables compared to the bus topology. Right? અહીંયા આપણે કમ્પેરિઝન એટલા માટે કરી છે કે રિસેન્ટલી આપણે જસ્ટ એક જ ટોપોલોજી ડિસ્કસ કરી છે, that is bus, and now we are discussing the star topology. તો બસ ટોપોલોજીની કમ્પેરમાં આપણે જોઈએ તો સ્ટાર ટોપોલોજીની અંદર દરેક નોડ નું કનેક્શન હબની જોડે થાય છે, રાઈટ? તો જેટલા નંબર ઓફ નોડ્સ હશે એટલા નંબર ઓફ કેબલ્સ વધારે જરૂર પડશે ઇન કેસ ઓફ સ્ટાર ટોપોલોજી, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે એવું કહી શકીએ કે મોર નંબર ઓફ કેબલ્સ જે છે સ્ટાર ટોપોલોજીમાં જરૂર પડશે. સેકન્ડ થિંગ, failure of central device, or we can say central failure of central device causes the failure of whole network.
સોરી, જે સેન્ટ્રલ હબ જે કનેક્ટ કરેલું છે જો એ જ ફેલ થઈ જાય તો આખું નેટવર્ક છે એ પણ ફેલ થઈ જવાનું છે અને કોઈ પણ પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન કોઈ પણ નોડ્સની વચ્ચે થશે નહીં. નેક્સ્ટ ઇઝ ઇટ ઇઝ એક્સપેન્સિવ ધેન બસ ટોપોલોજી. એક્સપેન્સિવ કઈ સેન્સમાં? જો આપણે કોસ્ટિંગની વાત કરીએ તો મોર નંબર ઓફ કેબલ્સ એટલે જાજા કેબલની જરૂર પડશે તો કેબલના કારણે કોસ્ટિંગ પણ વધી જશે. સેકન્ડ થિંગ કે ભાઈ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલર એક અલગથી આપણે આની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવું પડે છે. તો સેન્ટ્રલ કંટ્રોલની જે કોસ્ટિંગ હોય છે એના કારણે ઓવરઓલ નેટવર્ક ડિઝાઇનની કોસ્ટ જે છે એ પણ વધી જાય છે. એટલા માટે આપણે એને એક્સપેન્સિવ છે એવું કહીએ છીએ. So this is all about the star topology, right? આમાં કદાચ કોઈને કાંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય અત્યાર સુધી જે કાંઈ પણ આપણું સેશન ચાલ્યું એમાં બસ ટોપોલોજીમાં સ્ટાર ટોપોલોજીમાં કદાચ તમારે કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે પૂછી શકો છો, નહીતર પછી આપણે આગળ વધીએ. Is anybody have any doubt? કોઈ ક્વેશ્ચન કઈ હોય તો તમે પૂછી શકો છો, અદરવાઇઝ આપણે આગળ વધીએ. તો હજી હું તમને રિપીટ કરી દઉં કે ભાઈ આ જે ટોપિક આપણે સમજી રહ્યા છીએ એ એક્ઝામમાં કઈ રીતે પૂછાય છે કે ભાઈ લિસ્ટ આઉટ ધ ટોપોલોજીસ, એક્સપ્લેન એની વન ઓર ટુ વિથ ઇટ્સ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ. ઘણી વખત કમ્પેરિઝન પણ પૂછાય છે, લાઈક બસ ટોપોલોજી અને સ્ટાર ટોપોલોજીને કમ્પેર કરો, રાઈટ? તો બંનેના કન્સેપ્ટ આપણે અંદર મેન્શન કરવો પડે, બંને વચ્ચે જે કાંઈ પણ અલગ અલગ ડિફરન્સ છે એ આપણે અંદર એને નોટ ડાઉન કરવા પડે, રાઈટ? હવે નેક્સ્ટ ટોપોલોજી છે થર્ડ ટોપોલોજી, ધેટ ઇઝ રિંગ ટોપોલોજી. આમ તો તમે જોવા જશો તો બેક આપણે જઈએ તો જે સ્ટાર ટોપોલોજીની ફિગર જે દેખાય છે થોડી ઘણી એના જેવી આપણને રિંગ ટોપોલોજીની ફિગર દેખાય છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે જો બસ ટોપોલોજી જે છે એ બસ ટોપોલોજીમાં કેવું હોય છે કે ભાઈ જે એનો બેકબોન કેબલ છે એ બેકબોન કેબલ સ્ટ્રેટ જતો હશે અને અલગ અલગ ડિસ્ટન્સ ઉપર અલગ અલગ નોડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ટેપિંગ એ અલગ અલગ નોડની એની અંદર એડ કરેલા હશે અથવા તો ઇન્સ્ટોલ કરેલા હશે. હવે જો એ બસ ટોપોલોજીના બંને છેડે જે ટર્મિનેટર છે, બંને છેડે શું છે? ટર્મિનેટર છે, રાઈટ? એની જગ્યાએ આપણે એને બેન્ડ કરી અને જે બંને છેડાને આપણે જોઈન્ટ કરી દઈએ, ઇટ વિલ બી લુક લાઈક અ રિંગ. એ કેવું દેખાશે? રિંગ જેવું દેખાશે, જે આપણે અહીંયા ફિગરમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ, રાઈટ? સો ધીસ ટાઈપ ઓફ ટોપોલોજી કેન બી કન્સિડર્ડ એઝ અ રિંગ ટોપોલોજી. એક સર્કલ આખું બનશે નંબર ઓફ નોડ્સનું, રાઈટ? કે જેની અંદર બસ કરતા ડિફરન્સ શું છે? બસ ટોપોલોજીમાં બંને છેડે એના ઓપન હોય છે, એટલે કે બંને છેડે ટર્મિનેટર હોય છે. અહીંયા એવું હોતું નથી. આખે એક સર્કલ આખે એક રિંગ જ બને છે, જે આપણે ફિગરમાં જોઈ શકીએ છીએ એ પ્રમાણે. અહીંયા ફિગરમાં આપણને 4 કમ્પ્યુટરનું નેટવર્ક બતાવેલું છે અને એને રિંગ ટોપોલોજીથી ડિઝાઇન કરેલું છે એવું આપણને દેખાય છે. In ring topology, each device has a dedicated point-to-point connection with only the 2 devices on either side of it. એવું કહે છે કે રિંગ ટોપોલોજીમાં પર્ટિક્યુલર એક ડિવાઇસ જે છે એ ડિવાઇસ એની આજુબાજુના 2 ડિવાઇસની જોડે કનેક્ટેડ હશે અને એ બંને ડિવાઇસની જોડે એનું પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન હશે. દાખલા તરીકે આ ફિગરમાં આપણે જોઈએ છે કે આને હું નામ આપું છું 1, આને નામ આપું છું 2, 3 and 4. તો 1 અને 4 વચ્ચે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન હશે, 1 અને 2 વચ્ચે પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન હશે. એવી જ રીતે જો નોડ નંબર 2 ની વાત કરીએ તો 2 to 1 નું પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન અને 2 to 3 નું પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન એન્ડ સો ઓન.
તો રિંગમાં આવી રીતે જેટલા પણ કમ્પ્યુટર્સ અથવા તો નોડ્સ કનેક્ટ થયેલા છે, દરેક નોડ જે છે એની આજુબાજુના એક નોડ એટલે કે ટોટલ 2 નોડની જોડે ડેડિકેટેડ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શનથી કનેક્ટેડ હશે. રાઈટ. બસ ટોપોલોજીમાં જેમ ટર્મિનલ્સ આવતા હતા, કેબલના એન્ડ ઉપર લગાવવામાં આવતા હતા, એવું ટર્મિનલનો કોન્સેપ્ટ રિંગ ટોપોલોજીમાં નથી. રાઈટ. હવે રિંગ ટોપોલોજીની અંદર પર્ટિક્યુલર મેસેજ અથવા તો ડેટા જે છે એ સેન્ડર થી રિસીવર સુધી કેવી રીતે પહોંચશે? તો રિંગ ટોપોલોજીમાં ડિરેક્શન ઓફ ડેટા જે છે એ કોઈ એક યુનિડાયરેક્શનલમાં હશે. દાખલા તરીકે અહીંયા હું તમને ફિગરમાં જે એરો ડ્રો કરીને બતાવું છું, એનો મતલબ શું છે કે રિંગ ટોપોલોજીમાં કમ્પ્યુટર નંબર 1 માંથી દાખલા તરીકે 3 માં મારે ડેટા સેન્ડ કરવો છે. So in case of ring topology, say for count clockwise direction जो आपने mention करिए, let us assume clockwise direction છે, તો node number 1 માંથી ડેટા જશે 2 માં અને 2 માંથી પછી ડેટા જશે 3 માં. રાઈટ. તો આવી રીતે વર્ક કરશે. સેકન્ડ થિંગ કે જ્યારે નંબર ઓફ નોડ્સ એની અંદર વધારે છે, કોઈ પણ એક જ ડિરેક્શન જે છે એ ફોલો થશે. રાઈટ. આઈધર ક્લોકવાઇઝ ઓર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. આપણે સમજવા માટે ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શન લીધેલું છે. A signal is passed along the ring. Signal is passed along the ring in one direction from device to device until it reaches its destination. Right? હવે આની અંદર આપણે જોશું તો ડેટા ટ્રાન્સફર અથવા તો મેસેજ જે છે એ સેન્ડર થી રિસીવર સુધી કેવી રીતે પહોંચશે? તો એક ટોકન જે છે એ ટોકન દરેક ડિવાઇસને પાસ કરવામાં આવશે. જેની પાસે ટોકન હશે, રાઈટ, ધેટ કેન સેન્ડ ધ ડેટા. દાખલા તરીકે ઇનિશિયલી આપણે યુઝિંગ કરીએ કે નોડ નંબર 1 જે છે એ નોડ નંબર 1 ની પાસે અત્યારે ટોકન છે, રાઈટ, અને એને ડેટા સેન્ડ કરવો છે નોડ નંબર 3 ને. તો 1 માંથી 3 માં ડાયરેક્ટલી ડેટા સેન્ડ થઈ શકશે નહીં ઇન કેસ ઓફ રિંગ ટોપોલોજી. તો શું કરવું પડશે કે કમ્પ્યુટર નંબર 1 પાસે જ્યારે ટોકન આવશે ત્યારે ડેટા સેન્ડ કરશે અને એ ડેટા એક્ઝેક્ટ પોતાની બાજુમાં કયું છે નોડ નંબર 2, ત્યાં ડેટા સેન્ડ કરશે. હવે નોડ નંબર 2 જે છે એ ચેક કરશે, કારણ કે જે મેસેજ આવેલો છે એ મેસેજની અંદર ડેસ્ટિનેશનનું એડ્રેસ હશે. આપણા એક્ઝામ્પલમાં સોર્સ કયું છે? નોડ નંબર 1 અને ડેસ્ટિનેશન કયું છે? નોડ નંબર 3. એટલે કે નોડ નંબર 1 છે એ સેન્ડર છે અને નોડ નંબર 3 છે એ રિસીવર છે. દરેકનું પોતાનું કંઈક ને કંઈક એડ્રેસ હશે અને એ મેસેજ અથવા તો ડેટાની સાથે એટેચ હશે. હવે એ પર્ટિક્યુલર મેસેજ જ્યારે નોડ નંબર 2 પર આવશે એટલે નોડ નંબર 2 નું પોતાનું એડ્રેસ અને મેસેજની અંદર જે એડ્રેસ છે એ બંને ચેક થશે. બટ ઓબ્વિયસલી બંને છે એ મેચ થશે નહીં. એટલે નોડ નંબર 2 ને એટલો ખ્યાલ આવશે કે પર્ટિક્યુલર મેસેજ જે પોતાની પાસે આવેલો છે એ મેસેજ એને આગળ ફોરવર્ડ કરવાનો છે. રાઈટ. હવે એ ફોરવર્ડ કેવી રીતે કરશે? તો દરેક કમ્પ્યુટર જે છે એની અંદર એક રિપીટર આવેલું હશે. કન્સેપ્ટ છે રિપીટરનો. એ રિપીટર શું કરશે કે જે કાંઈ પણ મેસેજ સિગ્નલના ફોર્મમાં કમ્પ્યુટર નંબર 2 સુધી પહોંચેલા છે, રાઈટ, કદાચ જો એ સિગ્નલ કમ્પ્યુટર નંબર 2 સુધી પહોંચતા કદાચ જો થોડા વીક થયા હોય, મે બી, બરાબર, તો મે બી ડિસ્ટન્સ થોડું વધારે હોય, કદાચ સિગ્નલ્સ વીક થયા હોય, તો એ સિગ્નલને અગેન રીજનરેટ કરશે. રીજનરેટ કરશે એટલે સિગ્નલની સ્ટ્રેન્થ જે છે એ પાછી વધી જશે અને પછી કમ્પ્યુટર નંબર 2 જે છે એ મેસેજને નોડ નંબર 3 અથવા તો કમ્પ્યુટર નંબર 3 સુધી પહોંચાડશે. રાઈટ. આવી રીતે આખું કમ્યુનિકેશન જે છે એ થાય છે અથવા ડેટા ટ્રાન્સફર થાય છે. Each device in the ring incorporates એટલે કે includes a repeater. દરેક ડિવાઇસની અંદર રિપીટર અવેલેબલ હશે. રાઈટ. When a device receives a signal intended for another device, its repeater regenerates the bits and passes them along the network. આ સ્ટેટમેન્ટ એ બતાવે છે, થોડી વાર પહેલા આપણે કમ્પ્યુટર નંબર 2 માટે જે ડિસ્કસ કર્યું તે
કમ્પ્યુટર નંબર 2 ને ખ્યાલ આવશે કે પોતે જે કંઈ પણ મેસેજ રિસીવ કર્યો છે અથવા પોતાની પાસે આવ્યો છે મેસેજ પોતાના માટે નથી પણ આગળ એને ફોરવર્ડ કરવાનો છે. તેના માટે કમ્પ્યુટર નંબર 2 નું જે રિપીટર છે એ ડેટાને રીજનરેટ કરી અને ફરી પાછું આગળ ફોરવર્ડ કરશે, જેથી કરીને એ નોડ નંબર 3 સુધી પહોંચી જશે. Right? So this is about the ring topology, the concept of ring topology. Next, મેં કીધું એ પ્રમાણે કે એની અંદર મેથડ કઈ યુઝ થશે ડેટા ટ્રાન્સફર માટે? ટોકન પાસિંગ મેથડ યુઝ થશે. જેની પાસે ટોકન હશે that can send the data. Right? ઘણી વખત કેવું થાય મિત્રો કે ભાઈ રિંગ ટોપોલોજીમાં ઘણા બધા નોડ્સ એવા હશે. આ તો આપણે ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે 4 કે 5 નોડ લીધેલા છે. સપોઝ મેની નંબર ઓફ નોડ્સ હશે ને એની અંદર રિંગ ટોપોલોજી ડિઝાઇન કરેલી હશે તો એવું પણ બની શકે એટ એ ટાઈમ એક કરતા વધારે નોડને ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાની જરૂર પડે, પણ એટ એ ટાઈમ બધા નોડ છે ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં. કોણ કરી શકશે? જેની પાસે ટોકન હશે તે. રાઈટ? અને એ ટોકન જે છે એ સર્ક્યુલર ફેશનમાં રોટેટ થશે. રાઈટ? Next is the advantages of ring topology. As you can see in the presentation, it is easy to configure. It can also work in heavy load. Right? Network allows equal access to all the computers. કારણ કે અહીંયા જો આપણે વાત કરીએ તો રિંગ ટોપોલોજીમાં નંબર ઓફ નોડ્સ કે જે રિંગ ટોપોલોજીનો પાર્ટ છે દરેકે દરેક કોમ્પ્યુટરને એક્સેસ જે છે ઇક્વલ આપવામાં આવશે. નોબડી ઇઝ નોબડીઝ બોસ, કોઈ કોઈનો બોસ છે નહીં, સમથિંગ લાઈક ધેટ. રાઈટ? The disadvantages of ring topology is what? Failure of one device can crash the whole network. સી કઈ રીતે આ પોસિબલ છે? દાખલા તરીકે આપણે વાત કરી છે કે નોડ નંબર 1 ને ડેટા સેન્ડ કરવો છે નોડ નંબર 3 માં. રાઈટ? બટ સપોઝ કે નોડ નંબર 2 થી 3 ની અંદર જે ફિઝિકલ કનેક્શન છે એ સમહાવ ડેમેજ થઈ ગયું છે અથવા તો કનેક્શન ક્રેશ થઈ ગયું છે, તો શું થશે? એ પર્ટિક્યુલર ડેટા છે નોડ નંબર 1 થી 2 માં પહોંચશે પણ 2 થી 3 માં પહોંચી શકશે નહીં. રાઈટ? આવી જ રીતે શું થશે કે ભાઈ આખી રિંગની અંદર કોઈ એક સિંગલ કેબલ પણ જો બ્રેક થઈ ગયો હશે તો આખી રિંગ છે ડેમેજ થઈ જશે. રાઈટ? આખું નેટવર્ક છે ડાઉન થઈ જશે. So this is the one of the disadvantages of ring topology. Difficult to troubleshoot. કારણ કે કઈ જગ્યાએ બ્રેક થયું છે એ પણ ઇઝીલી ખ્યાલ આવશે નહીં. જે વસ્તુ આપણે સ્ટાર ટોપોલોજીમાં શું થતું હતું કે ભાઈ નોડનું કનેક્શન ડાયરેક્ટલી હબની સાથે હતું, એટલે હબની અંદર લિંક થાય અથવા તો બ્લિંક થાય લાઇટ તો આપણને ઇઝીલી ખબર પડી જતી. More number of devices are connected, then network becomes slower. શું થશે? દાખલા તરીકે આપણે એક્ઝામ્પલ માટે અત્યારે 4 કે 5 કમ્પ્યુટરનું નેટવર્ક લીધું છે, પણ ઇફ વી એઝ્યુમ દેટ સે 50 or 100 કમ્પ્યુટર્સ, એ બધા કમ્પ્યુટરને આપણે જો રિંગ ટોપોલોજી કનેક્ટ કરશું, રાઈટ, તો નંબર ઓફ નોડ્સ વધી જશે, તો નંબર ઓફ ડેટા પણ વધી જશે, તો ડેટાનો લોડ પણ વધી જશે. ડેટાનો લોડ વધી જશે તો પાથ તો આપણી પાસે એક જ છે, રાઈટ, તો આખું નેટવર્ક શું થઈ જશે? સ્લો થઈ જશે. Right? So this is all about the ring topology. Next આવે છે mesh topology. mesh topology જે છે એ આમ જોવા જઈએ તો આપણે થિયોરેટિકલ સમજવાની થાય છે, ફિઝિકલ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એનું બહુ અઘરું છે. રાઈટ? કઈ રીતે અઘરું છે એ આપણે આમાં જોઈએ છીએ. mesh topology માં શું થાય છે? Every device has a dedicated point-to-point link to every other device. દરેકે દરેક ડિવાઇસનું કનેક્શન બાકીના બધા ડિવાઇસની જોડે હશે. કઈ રીતે આપણે જોઈ શકીએ? જો અહીંયા આપણને કેટલા નોડ્સ આપેલા છે? 5 નોડ્સ આપેલા છે. તો દરેકને હું નંબરિંગ આપી દઉં છું 1 2 3 4 and 5. હવે તમે જુઓ નોડ નંબર 1 જે છે એ નોડ નંબર 1 નું પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન કોની જોડે છે? એક તો 2 જોડે, તો બીજો લાઈન છે એ 3 જોડે, 1 2 4 and 1 2 5. તમે જો દરેકે દરેક
કમ્પ્યુટર છે એનું ફિઝિકલ કનેક્શન બાકીના બધા કમ્પ્યુટરની જોડે હશે, જેટલા કમ્પ્યુટર નેટવર્કમાં છે એ બધાની જોડે ડેડિકેટેડ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન હશે. આ વર્ડ આપણે યાદ રાખવાનો છે, ડેડિકેટેડ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન ઇન કેસ ઓફ મેશ ટોપોલોજી. આનાથી બેનિફિટ શું થશે એ પણ આપણે જોઈશું, રાઈટ. હવે જો આપણે એવી જ રીતે વાત કરીએ કે નોડ નંબર 3 ની, નોડ નંબર 3 ની વાત કરીએ તો કમ્પ્યુટર નંબર 3 જે છે એ આનો યુઝ કરીને 1 ની જોડે કનેક્ટેડ છે, અહીંયા 2 ની જોડે કનેક્ટેડ છે, 3 છે 4 ની જોડે કનેક્ટેડ છે અને 3 છે 5 ની જોડે કનેક્ટેડ છે. તો આવી રીતે તમે જોઈ શકશો કે પહેલા મેં રેડ કલર લીધો છે, તો એક નોડ માટે બાકીના 4 કનેક્શન. એ જ રીતે નોડ નંબર 3 ની વાત કરીએ તો 3 માટે બાકીના 4 કનેક્શન, લાઈક ધેટ. નંબર ઓફ નોડ્સ જેટલા છે એનો પોતાને બાદ કરતા બાકીના બધાની જોડે એનું ફિઝિકલ કનેક્શન હશે, પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કનેક્શન હશે, રાઈટ. હવે આના ઉપરથી જ આપણને એટલો ખ્યાલ આવી જાય છે કે જો મેશ ટોપોલોજીથી આપણે નેટવર્ક ડિઝાઇન કરવાનું હોય તો નંબર ઓફ કેબલ્સ તો એટલા બધા વધી જશે, એના કારણે કોસ્ટ જે છે એ પણ એટલી બધી વધી જશે. એટ ધ સેમ ટાઈમ કન્ફ્યુઝન અથવા તો કન્જેશન પણ એટલું બધું થઈ જશે, કારણ કે એક કમ્પ્યુટરની વાત કરી હતી કે કમ્પ્યુટર છે એ બાકીના ઘણા બધા કમ્પ્યુટરની જોડે ફિઝિકલી કનેક્ટેડ હશે. હવે અત્યાર પૂરતું આપણે અહીંયા 5 કમ્પ્યુટર બતાવેલા છે, તો 5 કમ્પ્યુટરને કનેક્ટ કરવા માટે કેટલા કેબલનો યુઝ થયેલો છે, રાઈટ. એનો આન્સર તમારે 2 મિનિટમાં અહીંયા કાઉન્ટ કરી અને મને ચેટ બોક્સમાં દેવાનો છે. હું વેઇટ કરું છું. ક્વેશ્ચન હું રિપીટ કરું છું. દાખલા તરીકે 5 કમ્પ્યુટર અહીંયા આપણને દેખાય છે, તો 5 કમ્પ્યુટરને કનેક્ટ કરવા માટે કેટલા કેબલની જરૂર પડે છે, રાઈટ. એ આન્સર તમારે મને દેવાનો છે ચેટ બોક્સમાં, પછી આપણે આગળ વધીએ. હું વેઇટ કરું છું ચેટ બોક્સમાં. ક્વેશ્ચન મેં તમને દીધું. બે જણાને 20 આન્સર આવ્યા છે. એની અંદર બીજા કોઈ થોડું ઘણું મગજ દોડાવવાનું ટ્રાય કરો, પછી આપણે ડિસ્કસ તો કરીશું, રાઈટ. વાતો ગાડરી પ્રવાહ થઈ ગયું. એક 20 કે છે, બાકીના બધા 20 જ કે છે. ઓકે, હવે મને એનો આન્સર આપો કે સપોઝ કે 3 નોડ છે અને 3 નોડને કનેક્ટ કરવા માટે મારે કેટલા કેબલની જરૂર પડશે? ચલો ક્વેશ્ચન આપણે રિવાઇઝ કર્યો છે. 3 નોડને કનેક્ટ કરશું તો કેટલા કેબલ જોશે? 6. બે નોડને કનેક્ટ કરવા છે તો કેટલા કેબલ જોશે? કૃણાલ, 2 નોડને જો મારે કનેક્ટ કરવા હોય તો 1 કેબલની જરૂર પડે. હવે વળી પાછા આપણે બેક જઈએ. હવે 3 નોડ કનેક્ટ